Hello everyone, plus 3 4 semester তোমার কোর পেपर 8 molecular biology ର ଆଜି ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 3 ଯେନେ କି today we will study types of genetic material ତାରପରେ ଆମେ ପଢ଼ମା denaturation and renunciation ଆଉ cut curves ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତିନିଟା ଟପିକ୍ କଭର କରମା ହଁ ପିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାର ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମର କନଫ୍ୟୁଜ ଦୂର କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ନୋଟ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ତାରପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ତୁମକୁ ଶୋ କରୁଛେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ପ୍ରପର ନୋଟ୍ସ ଟାଇପ୍ରେ ଅଛେ ଟେନସନ୍ ନେବାନି ନା ଏଇଟା ବି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ DNA ତାରପରେ ରହିଲା ତୁମର ଇନେ RNA ଆରାମସେ ବୁଝିପାର ଆମେ ହେରିଟେନ୍ସ ନୋଟ୍ସ ने प्रॉपर बुझमा एटा डिनेचुरेशन डिनेचुरेशन रो पूरा डायग्राम इजीली ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ନୋଟ୍ସ ବନା ହେଇଛେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଇଜିଲି ବନା ହେଇଛେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଯଦି ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରି କରି ବନା ହେଇଛେ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ତ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ତୁମର ଭିତରେ ନା କେନ୍ ନୋଟ୍ସକେ ଆମେ ପ୍ରେଫର କରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦୁଇ ନୋଟ୍ସକେ ଦେଖବ ଦୁଇ ନୋଟ୍ସରୁ ତୁମକୁ ଯେନ୍ ନୋଟ୍ସଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେନ୍ ନୋଟ୍ସ ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି କେନ୍ଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ସେ ନୋଟ୍ସକେ ପ୍ରେଫର କରବ ବାକିରେ ଆମେ ବୁଝିଲା ବେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସକେ ନେଇକିରି ବୁଝମା ओके तो दुई नोट्स मुझे तुमको ग्रुप रे देदेवि तो पिला माने टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट करबार आगु आम तो फास्ट क्लास रे कहीदेली व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल बेले काना जेनेटिक मटेरियल पिले माने जेनेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल गोटे सब्सटेंस जेनटा कि दैट स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग control structure and functions of cells allows variations and evolution बुझेला जेते खने पिले any substance to become genetic material it must satisfy four condition जदि आमे गुटे जिनिस की जेनेटिक मटेरियल कोई पार मासे साटिस्फाई हबार कथा चारटा कंडीशन रे बुझी तो बुझबार जिनिस बुझो एटा नोट्स नुहे बुझो काण हमार कथा ना इट मस्ट स्टोर इनफॉरमेशन ऑब्वियसली जे यदि जेनेटिक मटेरियल हबा से ऑब्वियसली गुटे स्टोर इनफॉरमेशन करि पारुथबार कथा रेप्लिकेट करि पारुथबार कथा आउ एक्सप्रेस इनफॉरमेशन करि पारुथबार कथा आउ मोस्ट एलाउ वेरिएशन करि पारुथबार कथा ई चारिटा कंडीशन के से फॉलो करुथबार कथा तो पिले माने ई चारिटा कंडीशन के किए फॉलो करूची ना आज दिन रे बा टुडे ई चारिटा के फॉलो करूछन तुमर डीएनए एंड आरएनए डीएनए एंड आरएनए सैटिस्फाई दिस कंडीशंस बुझिला तो टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल रे हमें काके काके पढ़मा ना डीएनए आउ आरएनए के पढ़मा तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू टाइप्स गुटे हला डीएनए आ गुटे हला आरएनए व्हाट इज डीएनए डीएनए स्टैंड फॉर काना ना डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स बुझिला डीएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड्स डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल इन आमर ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रे जेंता कि प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बैक्टीरिया ई सब रे आ आरएनए रा कि जेनेटिक मटेरियल नुहे बट किछिटा क्षेत्र रे जेन जगह रे डीएनए एब्सेंट थिसी से जगह रे तार आरएनए टा एज ए डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करसी जेन जगह रे डीएनए एब्सेंट थिसी पढ़मा हटा के बुझिला तो हमें देखमा के स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखि पार तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो द टू स्ट्रैंड्स ऑफ ए डीएनए आर नोन एज polynucleotide द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नोन एज polynucleotide बोली करी कुआ हो जैसे टू स्ट्रैंड्स के बा हमें ताके जेंडा कहूछु द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डबल हेलिक्स बोली करी बुझिला दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंपलर यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड से दैट जेन कंपोज जे करी होचे सिंपलर यूनिट्स ताके कॉलेज कुआ होचे न्यूक्लियोटाइड्स पिले माने डीएनए स्टैंड फॉर जेंता कहला हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड रो तयारी होचे न्यूक्लिक एसिड से काय थी तयारी होची ना न्यूक्लिक एसिड से तयारी होचे हमर न्यूक्लियोटाइड्स रु बुझिला न्यूक्लियोटाइड्स रु तयारी होचे सेते लागि दुईटा न्यूक्लियोटाइड्स के जते कोने नेकरी से तयारी होचे ताके कुहा जाउचे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड तार सिंपलेस्ट यूनिट से कुहा जाउचे न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय टुगेदर बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड बिलोने न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड एदिसन काहे ना कोवेलेंट बॉन्ड रे माने डीएनए हैज टू लॉन्ग स्ट्रैंडेड गुटे हला
ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଇଏରେ କରାହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ବୁଝିହେଲା? ରନିଂ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ 5 ଡେଜ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ 3 ଡେଜରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଡେଜ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଡେଜରେ ଯିବା। ବୁଝିହେଲା? ୟାଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେମାନେ ୟାଡ଼ଟା ମାନେ ଲାଇନର ଫର୍ମ ରଏ ଲାଇନର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ। ଏଇଟା ଆମର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଡିଏନ୍ଏ। ଇଚ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ କହିଲେ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ କଲ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ଇଚ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ହାଜ୍ 3 ପାର୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ। ଇଚ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ହାଜ୍ 3 ପାର୍ଟସ୍ ଯେନ୍ତା କି ଡିଅକ୍ସିରାଇବୋ ସୁଗର, ଫସ୍ଫେଟ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ବେସ୍। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଡିଅକ୍ସିରାଇବୋ ସୁଗର, ଫସ୍ଫେଟ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ବେସେସ୍। ବେସେସ୍ ହାଜ୍ 4 ଟାଇପ୍ସ, ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ବେସେସ୍ ହାଜ୍ ପିଲାମାନେ 4 ଟାଇପ୍ସ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଡିନାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଥାୟାମିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଆନାଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଟୋସିନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ ହେଲା ଏଡିନାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଥାୟାମିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଆନାଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଟୋସିନ୍। ଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଏଡିନାଇନ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଯେନ୍ ତାର୍ ରହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଡିନାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହେବା ଥାୟାମିନ୍, ସାଇଟୋସିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହେବା ଗୁଆନିନ୍। ମୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅ ନା ଏଡିନାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହେବା ଥାୟାମିନ୍, ସାଇଟୋସିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହେବା ଗୁଆନାଇନ୍। ହେନ୍ତା ଏଡିନାଇନ୍ ଆଉ ଥାୟାମିନ୍ସ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ରହେବା ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଆଉ ସାଇଟୋସାଇନ୍ ଆଉ ଗୁଆନାଇନ୍ ଭିତରେ ରହେବା ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଡିଏନ୍ଏର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ନେଇଛେ ଆମର ମେଜର ଗ୍ରୁପ ଆଉ ମାଇନର ଗ୍ରୁପକେ ନେଇକରି ତିଆରି ହେଇଛେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ ଟର୍ନର ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛେ 3.4 ନାନୋମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ଇଚ୍ ଟର୍ନ ଯେନ୍ ଆମର ଆସିକି ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଟର୍ନ ହେଇଛେ ଇ ଟର୍ନର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛେ 3.4 ନାନୋମିଟର। ଆଉ ଯେନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ରହୁଛେ ସେଟା ରହୁଛେ 0.34 ନାନୋମିଟର। ବୁଝିହେଲା? 0.3 ନାନୋମିଟର। ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପେୟାରିଂଟା ରହୁଛେ ଯେନ୍ତା ଆମର ଆଇଡିନାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଥାୟାମିନ୍, ସାଇଟୋସିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଗୁଆନାଇନ୍ ରହୁଛେ କାହିଁଥିଲାଗି ସେନ୍ତା ରହୁଛେ ନା ସେଟା ରହୁଛେ ମାନେ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପେୟାରିଂ ଗିଭ୍ସ ଏକୁରେସି ଲାଗି। ବୁଝିଲା? ଏକୁରେସି ପୁରା ତାର ଦେବା ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଗିଭ୍ସ ଷ୍ଟେବିଲିଟି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ କାହିଁଥିଲାଗି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଲାଗି ଇଏ କରୁଛେ। ଆମର ଯେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପେୟାରିଂ ହଉଛେ ସେଟା ଏକୁରେସି ଲାଗି ଇଏ କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ବଣ୍ଡ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ପଡ଼ୁଛେ କହିଲେ ତୁମେ କହିବ ଏଡିନାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଆମର ଥାୟାମିନ୍ ରହୁଛେ ସେଟା ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଆନାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସାଇଟୋସିନ୍ଟା ରହୁଛେ ସେଟା ରହିଲା ଆମର ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଡିଏନ୍ଏର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରବ ଆରାମସେ ତୁମକୁ ତ ପ୍ରପର ଦିଆଯିବା ଟେନସନ୍ ନେବା ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ଖାଲି ବୁଝ। ବୁଝିହେଲା? ତାରପରେ ଆଉ କାଣା ରହିଲା ନା ଏ ଡିଏନ୍ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ 2 ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ polydeoxyribonucleotides coiled in a helical manner around an imaginary central axis। ବୁଝିହେଲା? ସେ ଯେନ୍ ଆମର ଅଛେ around a helical manner around an imaginary central axis। ତାପରେ the helical coiling produces alternate major and minor group। ଅଛେ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ଡିଏନ୍ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛେ ଆମ मेजर एंड माइनर ग्रुप्स के नेइकिरि अछि। तापरे इच टर्न रो डिस्टेंस पिले माने काना 34 एंगस्ट्रॉम्स अबा ताके हमें कहि पारमा 3.4 नानोमीटर बोली कहि पारमा। व्हिच कंटेन्स करूचे पिले माने 10 न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच चेन। ईच चेन रे पिले माने एटा भी क्वेश्चन एमसीक्यू पले आसी। ईच चेन रे से 10 टा न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करूचे। तारपरे पले आला 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अकर्स इन डीएनए। डीएनए रे चारि प्रकार रो ଆମର ଡିଏନ୍ଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କାଣା କାଣା ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପହିଲ ଡିଏଏମପି ଯେନ୍ଟା କି ଡିଅକ୍ସି ଡିନୋସାଇନ୍ସ ମୋନୋଫସ୍ଫେଟ୍। ଡିଅକ୍ସି ଡିନୋସାଇନ୍ସ ସରି ଡିଅକ୍ସି ଏଡିନୋସାଇନ୍ ମୋନୋଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଏଡିନୋସାଇନ୍ ରୁ ବନୁଛେ। ତାରପରେ ଡିଜିଏମପି ଯେନ୍ଟା କି ଡିଅକ୍ସି ଗୁଆନାଇନ୍ ମୋନୋଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଗୁଆନାଇନ୍ ରୁ ବନୁଛେ। ତାରପରେ ଡିସିଏମପି ଯେନ୍ଟା କି ଡିଅକ୍ସି ସାଇଟୋ डाइन मोनोफस्फेट जेनटा कि साइटोसिन रु बनुचे। तारपरे अच्छे डीटीएमपी। तारपरे रहला हमर डीटीएमपी जेनटा कि तुम डिऑक्सीथायमाइन मोनोफस्फेट्स रु बनुचे। बुझिला? तारपरे रहला आरएनए।
ପଢ଼ି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ଡିଏନ୍ଏ କେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ୍ସ ବେସିକରି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏରେ ଆଉ ଆର୍ଏନ୍ଏରଟାକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ପଢ଼୍ମା। ଆଇଜ୍ ଆମେ ତାର ଖାଲି ଟାଇପ୍ସର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ୍ ପଢ଼ୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ତାର ଅଛେ ଯେନ୍ ଆମର୍ ସିଲାବସ୍‌ରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ, ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ, ୟୁକାରିଓଟ୍ସ, ଭାରିଓଟ୍ସ ସେନେ ଆମେ ଆହୁରି ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ଆର୍ଏନ୍ଏ କେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼୍ମା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଡିଏନ୍ଏ କାଣା? ଡିଏନ୍ଏ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲରେ ଡିଏନ୍ଏ ଗୁଟେ ଅଛେ। ଡିଏନ୍ଏର ତାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ବେସେସ୍ କାଣା କେତେ କାଣାଟା ସବୁ ବୁଝିଲ। ତାର୍ ପରେ ଏଖେନ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ। ଆର୍ଏନ୍ଏରେ କାଣା ହଉଛେ ନା ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେନ୍ଟା କି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ରାଇବୋଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ସ। ବୁଝିଲା? ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ସ। ଆର୍ଏନ୍ଏଟା ପିଲେ ମାନେ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଏ ମନେ ରଖିଥ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଏ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଏନ୍ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ନନ୍ ଜେନେଟିକ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆର୍ଏନ୍ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ନନ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ। ଦେ ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍‌ରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରସନ୍। ତାର୍ ପରେ some RNA present in a virus. Some RNA present in a virus. କିଛିଟା ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେତେଖନେ ଭାଇରସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇରଏଡ୍ସରେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଏକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଜେନେଟିକ୍। ସମ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେତେଖନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ ଆମର ଭାଇରସ୍ ଆଉ ଭେରିୟଟ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସେତେଖନେ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ କରସନ୍ ଜେନେଟିକ୍ ରେ ଆକ୍ଟ କରସନ୍। ଦେ କ୍ୟାରି ହେରିଡିଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆବସେଣ୍ଟ। ସେମାନେ କ୍ୟାରି କରସନ୍ ହେରିଡିଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଡିଏନ୍ଏଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିସି। ଜେନେଟିକ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ମେ ବି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେଜ୍ ରିବୋଭାଇରସ୍, ଉନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଭାଇରସ୍ ଆଣ୍ଡ ରବ୍ ଡର୍ ଭାଇରସ୍‌ରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାର୍ ପରେ ପିଲାମାନେ ଡିନାଚୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ରିନାଚୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ସେଟା ଦେଖବାର୍ ଆଗରୁ ଆଉ କିଛିଟା ଯେନ୍ଟା କି ଆମର୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ରାଇବୋଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ରାଇବୋଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପିଲାମାନେ କାଣା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରସି? ଆର୍ଏନ୍ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରସି ତୁମର ରାଇବୋଜ ସୁଗର, ଫସଫେଟ୍ ଆଉ ତୁମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ରହିଲା ଯେନ୍ଟା ଏଡିନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍, ସାଇଟୋସିନ୍ସ ଆଉ ଥାୟାମିନ୍ ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇକିରି ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ୟୁରାସିଲ୍। ସେଟା ଆମେ ଆର୍ଏନ୍ଏର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବେସିକ୍ ପୁରା ଦେଖମା। ତ ତୁମକୁ କିଛି କହି ଦଉଛେ ମୁଇଁ। ଆର୍ଏନ୍ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ କାଣା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି? ରାଇବୋଜ ସୁଗର, ତୁମର ଫସଫେଟ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ରହିଲା ଏଡିନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍, ସାଇଟୋସିନ୍ସ। ଡିଏନ୍ଏରେ ଥିଲା ଥାୟାମିନ୍ ବଟ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ସେଟାକେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇକିରି ପଲେଇ ଆଇଲା ୟୁରାସିଲ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ତାର୍ ପରେ ଅଁ ଆମେ ଦେଖମା ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ। ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ କାଣା ନା ଡିନେଚୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ବୋଇଲେ ଫର୍ମେସନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆର୍ଏନ୍ଏ। ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ଇନା ଯେତ୍କି ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ସ କରୁଛେଁ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପିଡିଏଫ୍ଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ହେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପିଡିଏଫ୍ରେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି। ତୁମେ ସେନେ ସେଟାକେ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରବ କି ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ କାହାକେ କୁହାଯାଇସି। ଡିନେଚୁରେସନ୍ ଅଫ୍ କାଣା ହେନେ ଆହୁରି ତୁମକୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିକିରି ସେଟାନେ ବନାହେଇଛେ। ତ ସେଟାନେ ତୁମେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରବ। ବଟ୍ ଦେଖ ଇନେ ଆମେ ଇଜିଲି ଆହୁରି ଟିକେ ଦେଖମା। ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ କାଣା ନା ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନ୍ଏ। କାଣା ନା ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ formation of single stranded DNA from double stranded DNA. The process of formation of single stranded DNA from double stranded helical DNA by heating by denaturations agents is called as denaturations of DNA. ହେଲା କାଣା ନା formations of single stranded DNA from double stranded DNA ସେଟାକେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର denaturations of DNA। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆମର ଯେନ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବନାହେଇଛି ସେନେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରବ ଡିନେଚୁରେସନ୍ଟା। ତ ସେ ପିଡିଏଫ୍କେ ଆମେ ଦେଖମା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଡିଏନ୍ଏର ତାର ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତାରପରେ କାଏଁଠୁ କେନ୍ତା ମେକ୍ ହେଇଛି ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରବ। ତାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି, ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବିଲିଟି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ ଏରା କି ନିନ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ତ ଆମେ ଦେଖମା ଏଖାନ୍ ଆମର୍ ଦେଖ ପିଲା ଇନେ ତୁମକୁ ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ମୁଁ କହୁଛେ ତୁମେ ସେତେଖନେ ଯେନ୍ କହୁଥିଲି ଆମର ଦେଖ ଇ ଯେନ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛେ ଇ ଯେନ୍ ଡିଏନ୍ଏରେ ସାଇଟୋସିନ୍ସ, ଗୁଆନାଇନ୍, ଏଡିନାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥାୟାମିନ୍ ଅଛେ। କାଣା ଅଛି ଆମର ଡିଏନ୍ଏରେ ଯେନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛେ ସାଇଟୋସିନ୍ସ, ଗୁଆନାଇନ୍, ଏଡିନାଇନ୍, ଥାୟାମିନ୍। ଆଉ ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ସାଇଟୋସିନ୍ସ, ଗୁଆନାଇନ୍, ଏଡିନାଇନ୍ ଆଉ ଆମର ଥାୟାମିନ୍ର ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇକିରି ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ହେଟା ଆସିଛେ ଆମର ୟୁରାସିଲ୍ସ। ତୁମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରବ ଦେଖିନବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖମା
डिनेचुरेशंस एंड रिनेचुरेशंस ऑफ डीएनए। तो डिनेचुरेशंस ऑफ डीएनए काना, denaturations of DNA is the process in which the double stranded DNA separates into two single stranded due to the breaking of hydrogen bond between complementary base pairs without breaking the sugar phosphates backbone। sugar phosphates backbone ତାକେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର during denaturations phosphodiesterase bonds are not broken, only hydrogen bonds are affected। ତାକେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର denaturations। denaturations ପିଲାମାନେ କାରଣ ତୁମେ ଆଖରେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ। ମୁଇଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ନା ଗୋଟେ ନା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ ରୁ ଫର୍ମେସନ୍ସ ହେବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ, ସେଟାକେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ବୋଲିକରି ତାକେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ ଅଛି। ଏଇଟା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ ତାକେ ଆମେ ହିଟ୍ କର୍ମା ପାରି କେମିକାଲି ଆମେ ତାର କାମ କର୍ମା। ହିଟ୍ କର୍ମା, ଧରିନିଅ ଆମେ ହିଟ୍ କଲା ତ ସେ ଫର୍ମେସନ୍ସ କର୍ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ। ବୁଝିହେଲା? ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ। ସେ ପ୍ରୋସେସକେ ପିଲାମାନେ କାଣା କୁହାଯାଉଛି? ସେ ପ୍ରୋସେସକେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ। ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ବୋଲିକିରି ସେ ପ୍ରୋସେସକେ କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଖେନ୍ ରିନେଚୁରେସନ୍ସ। ରିନେଚୁରେସନ୍ କାହାକେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ନା ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ କେ କୁଲିଂ କଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଫେନ୍ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏଟା ପାଏମା, ସେ ପ୍ରୋସେସକେ କୁହାଯାଉଛି ରିନେଚୁରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ କାଣା? ଡବଲରୁ ସିଙ୍ଗଲ ହେବା ବାଇ ଦ ହିଟ୍, ଆଉ ରିନେଚୁରେସନ୍ସ କାଣା? ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା ଫର୍ମେସନ୍ସ କରବା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ତାକେ ଆମେ କୁଲିଂ କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ରିନେଚୁରେସନ୍ କାଣା ଦେଖିନିଅ ନା, ରିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନଏ କାଣା ନା, ଆଫ୍ଟର ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ଡିଏନଏ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଡୁ ନଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଲୁଜ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ମାନେ ଯେତେক্ষণ ସେ ଆମର ଡିନେଚୁରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ ତାର ପ୍ରପର ମାନେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକେ ସେ ଲସ୍ ନି କରିଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟଲି। ହ୍ୱେନ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆର୍ ରେଷ୍ଟୋର ସେପାରେଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଟୁଗେଦର ଏଗେନ୍। ସେମାନେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯାଇସନ୍ ସେଟା ଫେନ୍ କମ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଯାଇସନ୍, ଏଗେନ୍ ରିଫର୍ମ ହେଇଯାଇସନ୍ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଇଏରେ ବା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକେ ସେମାନେ ପଲେଇ ଆଇସନ୍। ସେ ପ୍ରୋସେସକେ କୁହାଯାଉଛି ରିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନଏ। ତାର ଡେଫିନେସନ୍ସ ହେଲା ରିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନଏ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ ସରି ସରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ molecules reassociated to form the original double stranded DNA by reforming hydrogen bonds between nitrogenous bases। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରିନେଚୁରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସକେ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଏନିଲିଂ ବୋଲିକିରି ବି କହେସନ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ହେଲା କାଣା ହେଲା ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଫର୍ ରିନେଚୁରେସନ୍ସ କାଣା ହେଲା, ତୁମେ ଏଇଟା ଆରାମସେ ନୋଟ୍ସ ଯଦି କରୁଛ ହେଲେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଏଖେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଆମର କଟ୍ କର୍ଭସ୍ ବୋଲିକିରି ଅଛି। କଟ୍ କର୍ଭସଟା କାଣା ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ, କଟ୍ କର୍ଭସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି DNA reassociations kinetic। कट कर्व्स के काहे थी लगी हमें स्टडी करमा पिले माने ना, यूज टू स्टडी डीएनए रीएसोसिएशंस काइनेटिक्स जानबार लगी। It helps us understand the complexity of the genome and the proportions of repetitive and unique DNA sequence। काहे थी लगी हमको हेल्प करूचे जानबार लगी ना तार कॉम्प्लेक्सिटी, कहार कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीनोम एंड द प्रोपोर्शंस ऑफ द रिपीटेटिव यूनिक डीएनए। डीएनए रो सीक्वेंस तार प्रोपोर्शंस ऑफ रिपीटेटिव सेटा सब जानबार लगी। The term COT represented the product of initial DNA concentration। जेन हमर COT कर्व्स अछि, जेन हमर COT कर्व्स अछि CO आउ T, जेनटा कि हमर रहउछु COT कर्व्स, जेनटा कि CO आउ गुटे रहला हमर T, जेनटा कि रहला T। CO काहेटा कि हमर रिप्रेजेंट करूचे ना हमर इनिशियल डीएनए कंसंट्रेशन के ये हमर इ कट कर्व हमर इनिशियल कंसंट्रेशन के से इंडिकेट करूचे। आ टी काहेटा कि हमर इंडिकेट करूचे ना केते टाइम रिक्वायर लागबा फॉर रीनेचुरेशन लागी सेटा के से हमर ये माने से इंडिकेट करूचे टाइमटा आउ। बुझिला? तापर तार डेफिनेशंस हला पिले माने ए कट कर्व्स इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करबा जे that show the rate of renaturation বা reassociation of denatured DNA plotted against cut value of the logarithmic scales। बुझिला? कट कर्व्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करबा कि that show the rate of renaturation বা reassociation of denaturation DNA plotted
against cot value on a logarithmic scales. तो तार प्रिंसिपल काଣା ହେଲା when double stranded DNA is heated is separated into single stranded RNA ताके कहूଛୁ ଆମେ denaturations of DNA ଆମେ ପଢିକିରି ଏଇଛୁ ଜାଣିଛ ଯେତେক্ষণে ତାକେ ଆମେ କୁଲିଂ କରି ଦେଉଛୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ରିଜଏନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ DNA ତାକେ କହୁଛୁ ଆମେ ରିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ DNA ବୁଝିହେଲା ଡିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ DNA କାଣା ରିନେଚୁରେସନ୍ ଅଫ୍ DNA କାଣା ଯେ ତାପରେ ହାଇଲି ରେପିଟେଟିଭ୍ DNA reassociated faster while unique DNA reassociations slowly. Thus, the rate of renaturations depend on the sequence of repetitions. इटा ହେଲା ପିଲାମାନେ କଟ୍ସ କର୍ଭସ୍ ଅଫ୍ DNA ରିଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଫ୍ କାଇନେଟିକ୍ସ ଯେତେକ୍ଷণେ ଆମର ୟୁନିକ୍ DNA ଆଉ ମଡରେଟିଭ୍ ରିପିଟେଟିଭ୍ DNA ଆଉ ହାଇଲି ରିପିଟେଟିଭ୍ DNA ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ SS DNA तो देखो इना कंपोनेंट ऑफ कट कर्व्स रे हाईली रिपीटेटिव डीएनए अच्छे कि दिस पार्ट रीएसोसिएटेड्स वेरी फास्ट एट लो कट वैल्यू रे तारपर जेनता कि हमर अच्छे एग्जांपल सैटेलाइट डीएनए तारपर सेकंड रे जेन अच्छे हमर मॉड्यूलेटली रिपीटेटिव डीएनए से काना करछि ना रीएसोसिएटेड्स इंटरमीडिएट कट वैल्यूज जेनता कि एग्जांपल अच्छे हमर आरआरएनए जीन्स तारपर हमर अच्छे यूनिक और सिंगल कॉपी डीएनए reassociates very slow at high COTS values. Example रोएला structural gene. Step in COTS curve experiment के हमें कंता करूँ ना DNA is isolated and purified. DNA is shared into small fragments. DNA is denaturated by heating, controlled by cooling, allows renaturations. तारपर degree of reassociations is measured. Graph is plotted between COTS values and fractions of DNA reassociations. COTS curves are a powerful tool in molecular biology that explains the behavior of DNA during renaturations. Basically ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ COTS curves ଟା ଅଛେ ସେଟା ବେସିକାଲି କାଇଁ ଥିଲା କି ନା ଷ୍ଟଡି करबार ଲାଗି ତ ଆମର DNA ର renaturations के study करबार ଲାଗି they provide valuable information about genome organizing and DNA sequence repetitions के जानबार ଲାଗି the concept is very important for exam and understanding genome structure ई concept टा ଯଦି ତୁମକୁ କଟ୍ସ କର୍ଭ ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପଚାରୁଛେ ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କରିପାରିବ କଟ୍ସ କର୍ଭସ୍ କାହିଁ ଥିଲା କି ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛି ନା କଟ୍ସ କର୍ଭସ୍ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୋ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିନେଚୁରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିନେଚୁରେଟ୍ସ DNA କରି ଲେଖିବ ତାରପରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆମର ଦୁଇଟା ନୋଟ୍ସ ତୁମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯାଅ ତୁମେ ଯେନ୍ ନୋଟ୍ସ ତୁମେ ପ୍ରେଫର କରିପାର ତୁମେ ସେ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରେଫର କରିପାରିବ ଆରାମସେ ତ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ବୋଟାନିର ଏନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ନୋଟ୍ସ PDF ସବୁ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନ୍ତା ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖମା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ DNA structure of RNA in prokaryotes eukaryotes ଆଉ ଭାଇରସେସ୍ ସେଟା ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝମା